ॐ मधुवतर्तयत मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सम्पोषधीः मधुनक्तमुतोषसे मधुमत्पार्थिवगं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमन्नो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहसीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। Universal prayer. Let's chant this together. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. ಇಂದು ಮಂದವಾಸರ ಶನಿವಾರ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಧನ್ಯಾಷ್ಟಕಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಬೆನಕನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. ಇನ್ನು 4 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬೆನಕನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ದಿನ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ. ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ ನಾಳೆಯಿಂದ ಆರಂಭ. ಇಂದು ಶ್ರಾವಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶನಿವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಧನ್ಯಾಷ್ಟಕಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ. ಧನ್ಯಾಷ್ಟಕಂ. ತಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಶಮಕರಂ ಯದಿಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ತಜ್ಞೇಯಂ ಯದುಪನಿಷತ್ಸು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಂ ತೇ ಧನ್ಯಾ ಭುವಿ ಪರಮಾರ್ಥನಿಶ್ಚಿತೇಃ ಶೇಷಾಸ್ತು ಭ್ರಮನಿಲಯೇ ಪರಿಭ್ರಮಂತಃ ಆದೋ ವಿಜಿತ್ಯ ವಿಷಯಾನ್ ಮದಮೋಹರಾಗ ದ್ವೇಷಾದಿಶತ್ರುಗಣಮಾಹೃತಯೋಗರಾಜ್ಯಾಃ ಜ್ಞಾತ್ವಾಮೃತಂ ಸಮನುಭೂಯ ಪರಾತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಕಾಂತಾಸುಖಂ ವನಗೃಹೇ ವಿಚರಂತಿ ಧನ್ಯಾಃ
त्यक्त्वा गृहेरतिमधोगति हेतुभूताम् आत्मेच्छयोपनिषदर्थरसं पिबन्तः वीतस्पृहा विषयभोगपदे विरक्ताः धन्याश्चरन्ति विजनेषु विमुक्तसङ्गाः त्यक्त्वा ममाहमतिबन्धकरे पदे द्वे मानवमानसदृशाः समदर्शिनश्च कर्तारमन्यमवगम्य तदर्पितानि कुर्वन्ति कर्म परिपाकफलानि धन्याः त्यक्त्वैषणात्रयमवेक्षित मोक्षमार्गा भैक्षामृतेन परिकल्पितदेहयात्राः ज्योतिः परात् परतरं परमात्मसंज्ञम् धन्याद्विजारहसि हृत्यवलोकयन्ति नासन्न सन्न सदसन्न महन्न चाणु न स्त्रे पुमान्न च नपुंसकमेकबीजम् यैर्ब्रह्म तत्समुपासितमेकचित्तैः धन्या विरेजुरितरे भवपाशबद्धाः अज्ञानपङ्कपरिमग्नमपेतसारम् दुःखालयं मरणजन्मजरावसक्तम् संसारबन्धनमनित्यमवेक्ष्य धन्याः ज्ञानासिना तदवतीर्य विनिश्चयन्ति शान्तैरनन्यमतिभिर्मधुरस्वभावैः एकत्वनिश्चितमनोभिरपेतमोहैः साकं वनेषु विदितात्मपदस्वरूपैः तद्वस्तु सम्यगनिशं विमृशन्ति धन्याः अहिमिव जनयोगं सर्वदा वर्जयेद्यः कुणपमिव सुनारीं त्यक्तु कामो विरागी विषमिव विषयान् यो मन्यमानो दुरन्तान् जयति परमहंसो मुक्तिभावं समेति सम्पूर्णं जगदेव नन्दनवनं सर्वेऽपि कल्पद्रुमाः गङ्गावारिसमस्तवारिनिवहः पुण्याः समस्ताः क्रियाः वाचः प्राकृतसंस्कृता श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी सर्वावस्थितिरस्य वस्तुविषया दृष्टे परब्रह्मणि इति श्रीमज्जगद्गुरु आद्यशङ्कराचार्यविरचितं धन्याष्टकं सम्पूर्णम् ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭರ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಮಂತ್ರ ಇದರ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡೋಣ 2 ನಿಮಿಷ. ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿರಲಿ. ಶರೀರ ಸ್ಥಿರ ಆದರೆ ಸಡಿಲವಾಗಿರಲಿ. ಉಸಿರಾಟ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರಲಿ. ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರಲಿ, ಆನಂದವಾಗಿರಲಿ, ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಲಿ. ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ 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 ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂಬರ
ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ 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 ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ 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 ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ 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 ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು. ಪುರಂದರದಾಸರ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. ರಾಮ ನಾಮವ ನುಡಿ ನುಡಿ, ಸಂತ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ರಾಮ ನಾಮವ ನುಡಿ ನುಡಿ, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ, ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮವ ನುಡಿ ನುಡಿ, ಗುರುಗಳ ಚರಣವ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ, ಹರಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವ ಮುಡಿ ಮುಡಿ, ಕರೆ ಕರೆ ಭವ ಪಾಶ ಕಡಿ ಕಡಿ, ಬಂದ ದುರಿತವನೆಲ್ಲ ಹೊಡಿ ಹೊಡಿ, ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮವ ನುಡಿ ನುಡಿ, ಸಜ್ಜನ ಸಂಗವ ಮಾಡೋ ಮಾಡೋ, ದುರ್ಜನ ಸಂಗವ ಬಿಡೋ ಬಿಡೋ,
ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥಿಯ ನೋಡೋ ನೋಡೋ. ಹರಿ ಭಜನೆಲಿ ಮನ ಇಡೋ ಇಡೋ. ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮವ ನುಡಿ ನುಡಿ. करे राजवरदन सौरो सौरो. श्रम परिहरि सिंधु होरो होरो. ವರದ ಭೀಮೇಶನ ದುರದಿರೋ. ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸೇರೋ ಸೇರೋ. ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮವ ನುಡಿ ನುಡಿ. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ. ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮವ ನುಡಿ ನುಡಿ. अयोध्यापति श्री रामचंद्र महाराज की जय. सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय. हर हर नमः पार्वती पतये. हर हर ಮಹದೇವ ಶಂಭೋ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ. ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ಪಂಚದಶೋऽಧ್ಯಾಯಃ. ಪುರುಷೋತ್ತಮಯೋಗಃ. श्रीभगवानुवाच यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा. पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः. अहं वैश्वानरो भूत्वा
ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತಃ ಪ್ರಾಣಾಪಾನಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಪಚಾಮ್ಯನ್ನಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಃ ಮತ್ತಃ ಸ್ಮೃತಿರ್ಜ್ಞಾನಮಪೋಹನಂಚ ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈರಹಮೇವ ವೇದ್ಯಃ ವೇದಾಂತಕೃತ್ ವೇದವಿದೇವ ಚಾಹಂ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಬೆನಕನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇಂದು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ದಿನ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ ಆರಂಭ. ತದಿಗೆಯ ದಿವಸ ಆಗಸ್ಟ್ 26ನೇ ತಾರೀಕು 2025ನೇ ಇಸ್ವಿ ಮಂಗಳವಾರ. ಮಾತಾ ಗೌರಿ ಪೂಜೆ, ಸ್ವರ್ಣ ಗೌರಿ ವ್ರತ. ಆ ನಂತರ ಗೌರಿ ಪುತ್ರನ ಆಗಮನ, ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ, ತದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಚತುರ್ಥಿ. ಈ 2 ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆಚರಣೆ ಉಂಟು. ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಈ ಶ್ರಾವಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 16ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 15 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 5 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಉಂಟು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಈಗ 16ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವುದು. ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ, ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವುದು? ಆ ಪುರುಷನನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಲು, ಉತ್ತಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಅನುಭಾವಿಸಲು. ಯಾಕೆ ಪುರುಷ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಭಗವಂತನಿಗೆ? ಪುರಿ ಶಯನಾತ್ ಇತಿ ಪುರುಷ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷ. ಪುರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಶರೀರ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಈ ಶಾರೀರಿಕದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಂಟು. ಪುರಿಶಯನಾತ್ ಇತಿ ಪುರುಷ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿರುವುದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೆಸರು ಪುರುಷ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆ ಪುರುಷನನ್ನು, ಉತ್ತಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆವೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆ ತತ್ವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈಗ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 16ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೋಡುವ. ಶ್ಲೋಕವನ್ನು 2 ಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ದ್ವಾವಿಮೋ ಪುರುಷೋ ಲೋಕೆ
क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ನೋಡೋಣ ಇದರ ಹಿಂದಿಯ ಭಾವಾನುವಾದ. जीव दो प्रकार है, च्युत तथा अच्युत. ಚ್ಯುತ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ, ಅಚ್ಯುತ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ. ಚ್ಯುತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, अच्युत ಎಂದರೆ क्षेत्रज्ञ. भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है. There are two classes of beings, the fallible and the infallible. In the material world, every entity is fallible. And in the spiritual world, every entity is called infallible. द्वाविमौ, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरः च अक्षरः एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षरः उच्यते. ಹಾಗೂ ಎಲೈ ಅರ್ಜುನ, ಲೋಕೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷರಃ ಚ ಅಕ್ಷರಃ, ಕ್ಷರಃ ವಿನಾಶಿ, ಚ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಃ ಅವಿನಾಶಿ, ಏವ ಇಮೌ ದ್ವೌ ಪುರುಷೌ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ದ್ವೌ ಪುರುಷೌ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಪುರುಷರಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಗೀತೆಯ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರ ಮತ್ತು ಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಹಾಗೂ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಎಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆ ಎರಡನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ ಎಂಬುದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತೆ. ಅಪರಾವಿದ್ಯಾ ಪರಾವಿದ್ಯಾ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ, ಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಪುರುಷರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಕ್ಷರಃ, ಎರಡು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕ್ಷರಃ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳ ಶರೀರವು ನಾಶವಾಗುವಂತಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಷರಪುರುಷ. ಚ ಮತ್ತು ಕೂಟಸ್ಥ ಅಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೆ, ಮತ್ತು ಜೀವಾತ್ಮನು ಅವಿನಾಶಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಷರ ನಾಶವಾಗುವಂತಹದು, ಅಕ್ಷರ ನಾಶವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹದು, ಅವಿನಾಶಿ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿನಾಶಿ ಮತ್ತು ಅವಿನಾಶಿ ಎಂದು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಪುರುಷರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳ ಶರೀರವು ನಾಶವಾಗುವಂತಹದು ಮತ್ತು ಜೀವಾತ್ಮನು ಅವಿನಾಶಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೇ ಇರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೂಟಸ್ಥ. ಜೀವಾತ್ಮನು ಕೂಟಸ್ಥ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಲ್ಲದಂತಹ ಪುರುಷ ಅಕ್ಷರ.
ನಾಶವಾಗುವಂತಹ ಪುರುಷ ಕ್ಷರ. ನೋಡುವ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಭಾಷ್ಯ ಈ 16ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಕುರಿತಾಗಿ. ಭಗವತಃ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಸ್ಯ ವಿಭೂತಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಃ ಉಕ್ತಃ ವಿಶಿಷ್ಟಃ ಉಪಾಧಿಕೃತಃ ಯದಾದಿತ್ಯಗತಂ ತೇಜಃ ಇತ್ಯಾದಿನ. ಅಥ ಅಧುನಾ ತಸ್ಯೈವ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರೋಪಾಧಿ ಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಉಪಾಧಿ ಪ್ರವಿಭಕ್ತತೆಯ ನಿರುಪಾಧಿಕಸ್ಯ ಕೇವಲಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ದಿಧಾರ ಇಷಯ ಉತ್ತರೆ ಶ್ಲೋಕ ಆರಭ್ಯಂತೆ. ತತ್ರ ಸರ್ವಮೇವ ಅತೀತ ಅನಾಗತ ಅಧ್ಯಾಯಾರ್ಥ ಜಾತಂ ತ್ರಿಧಾರಾಶೀಕೃತ್ಯ ಆಹಾ. ನಾರಾಯಣನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಭಗವಂತನಾದ ಈಶ್ವರನ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಉಪಾಧಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಯದಾದಿತ್ಯಗತಂ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥದಿಂದ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಈಗ ಆತನನ್ನೇ ಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದ ಕೇವಲವಾದ ಆತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯ ಸಮೂಹವನ್ನೆಲ್ಲ 3 ರಾಶಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 3 ರಾಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಒಂದು ಕ್ಷರ, ಮತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಷರ, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಾತೀತವಾದದ್ದು. ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಂ ಅತೀತ, ಅದು 3ನೇದು. ಈ ರೀತಿ ಪುರುಷರ ಲಕ್ಷಣಗಳುಂಟು. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು, ಕ್ಷರನು ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರನು. ಕ್ಷರನೆಂದರೆ ಸರ್ವಭೂತಗಳೂ, ಕೂಟಸ್ಥನು ಎಂದರೆ ಅಕ್ಷರನು. ದ್ವೌ ಇಮೌ ಪೃಥಗ್ರಾಶೀಕೃತೌ ಪುರುಷೌ ಇತಿ ಉಚ್ಯೇತೆ ಲೋಕೆ ಸಂಸಾರೇ. ಕ್ಷರಶ್ಚ ಕ್ಷರತೀತಿ ಕ್ಷರಃ ವಿನಾಶೀ ಇತಿ ಏಕೋ ರಾಶಿಃ. ಅಪರಃ ಪುರುಷಃ ಅಕ್ಷರಃ ತದ್ವಿಪರೀತಃ ಭಗವತಃ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಃ. ಕ್ಷರಾಖ್ಯಸ್ಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಬೀಜಂ. ಅನೇಕ ಸಂಸಾರಿ ಜಂತು ಕಾಮಕರ್ಮಾದಿ ಸಂಸ್ಕಾರಾಶ್ರಯಃ ಕಾಮಕರ್ಮಾದಿ ಸಂಸ್ಕಾರಾಶ್ರಯಃ ಅಕ್ಷರಃ ಪುರುಷಃ ಉಚ್ಯತೆ. ಕೌ ತೌ ಪುರುಷೌ ಇತಿ ಆಹಾ ಸ್ವಯಮೇವ ಭಗವಾನ್. ಕ್ಷರಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಸಮಸ್ತಂ ವಿಕಾರಜಾತಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಕೂಟಸ್ಥಃ ಕೂಟಃ ರಾಶಿಃ ರಾಶಿರಿವ ಸ್ಥಿತಃ. ಅಥವಾ ಕೂಟಃ ಮಾಯಾ ವಂಚನಾ ಜಿಹ್ಮತಾ ಕುಟಿಲತಾ ಇತಿ ಪರ್ಯಾಯಾಃ. ಅನೇಕ ಮಾಯಾ ವಂಚನಾದಿ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಸ್ಥಿತಃ ಕೂಟಸ್ಥಃ ಸಂಸಾರ ಬೀಜಾನಂತ್ಯಾತ್ ನ ಕ್ಷರತಿ ಇತಿ ಅಕ್ಷರಃ ಉಚ್ಯತೆ. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಭಾಷ್ಯ. ನೋಡಿ ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಎಂದು ಪೃಥಕ್ಕಾಗಿ ರಾಶಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಪುರುಷನು ಎಂದು ಪುರುಷ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಆಯಿತು. ಉಪಾಧಿಗಳು ಜಡವಾಗಿದ್ದರೂ ಪುರುಷನೆನ್ನಬಹುದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ತೈತ್ರಿಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪುರುಷನೆಂದು ಕರೆದಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ 2 ಉಪಾಧಿಗಳುಳ್ಳ ಆತನನ್ನು ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಬಹುದು. ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ ಇದರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಎಂಬುದರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರುವರು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಇವೆರಡೂ ಪುರುಷರೆನಿಸಿರುವವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗುವುದರಿಂದ ಕ್ಷರವೂ ವಿನಾಶಿ
ಎಂಬುದು ಒಂದು ರಾಶಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಪುರುಷನು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಅಕ್ಷರವು. ಆ ಕ್ಷರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಭಗವಂತನ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯು. ಇದು ಕ್ಷರನೆಂಬ ಪುರುಷನು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಬೀಜವು. ಅನೇಕ ಸಂಸಾರಿ ಜೀವರುಗಳ ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಕರ್ಮಾದಿಗಳು ಸಂಸ್ಕಾರ ರೂಪದಿಂದ ಅವ್ಯಾಕೃತದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಾಗ ಪುನಃ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳುವವು. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವ ಇದು ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷ ನೆನೆಸಿರುವುದು. ಆ ಪುರುಷನು ಯಾರು ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನು ತಾನೇ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸರ್ವಭೂತಗಳು ಎಂದರೆ ಕಾರ್ಯ ಸಮೂಹವೆಲ್ಲವೂ ಎಂದರ್ಥ. ಸರ್ವಭೂತಗಳು ಕ್ಷರ ಪುರುಷನು. ಕೂಟಸ್ಥನು. ಕೂಟವೆಂದರೆ ರಾಶಿಯು, ರಾಶಿಯಂತೆ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ಅಥವಾ ಕೂಟವೆಂದರೆ ಮಾಯೆ. ಮಾಯೆ, ವಂಚನೆ, ಜಿಹ್ಮತೆ, ಕುಟಿಲತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಗಳು. ಮಾಯೆ, ವಂಚನೆ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದ ಇರುವುದೇ ಕೂಟಸ್ಥವು. ಸಂಸಾರ ಬೀಜವು ಅನಂತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸವೆಯುವುದಿಲ್ಲವಾಗಿ ಅದು ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷ ನೆನೆಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಸಾರ ಬೀಜವು ಸಂಸಾರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದು, ಮತ್ತೆ ಬೀಜರೂಪವಾಗುವುದು. ಹೀಗೆ ಅನಂತವಾಗಿಯೇ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗುವವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕೂಟಸ್ಥವು. ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾದಂತಹ ವರ್ಣನೆ ಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾಳೆಯ ದಿವಸದ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ. ಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ಕಗ್ಗದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಂದಿನ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸೋಣ. ಕಾರಣ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ತತ್ಪರರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ಈ ವಿಚಾರದ ಉದ್ದೇಶ. ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಯನಯುಗದಿಂ ಜಗವ ಪೊರೆದು ನಿಟಿಲಾಕ್ಷಿಯಿಂ ಲಯಪಡಿಸುವುದೇನು ಶಿವಯೋಗಲೀಲೆ. ಜಯಿಸಿ ಮದನನ ಬಳಿಕ ತನ್ನೊಡಲೊಳ್ ಉಮೆಯನನ್ವಯಿಸಿಕೊಂಡಿಹುದೇನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಉಮೆಯನನ್ವಯಿಸಿಕೊಂಡಿಹುದೇನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರನ ಒಂದು ವಿಚಾರವಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕುರಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಯನ ಯುಗದಿಂ, ನಯನ ಯುಗದಿಂ, ಲಯಪಡಿಸುವುದೇನು? ಲಯಪಡಿಸುವುದು ಅದು ಏನು? ತನ್ನೊಡಲೊಳ್ಳ, ತನ್ನೊಡಲ ಒಳ್ಳ. ಉಮೆಯನನ್ವಯಿಸಿಕೊಂಡಿಹುದೇನು? ಉಮೆಯನು ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಂಡು ಇಹುದೇನು? ನಯನ ಯುಗದಿಂ, ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಲಯಪಡಿಸುವುದು, ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು. ನಿಟಿಲಾಕ್ಷ, ಹಣೆಗಣ್ಣ, ಮುಕ್ಕಣ್ಣ, ಈಶ್ವರ ಶಿವ, ಮದನ ಮನ್ಮಥ, ಕಾಮದೇವ, ಉಮೆ ಪಾರ್ವತಿ, ಗಿರಿಜೆ ಗೌರಿ. ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ತನ್ನ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಶಾಂತ ನೋಟದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ಪೊರೆಯುತ್ತಾ ಹಣೆಯ ಕಣ್ಣಿಂದ ಲಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರುವವನು ಶಿವ. ಎರಡೂ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮತೆಯಿಂದ ಸಮಭಾವದಿಂದ ಮಾಡುವುದೇ ಶಿವಯೋಗ ಲೀಲೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು. ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಮನನ್ನು ತನ್ನ ಒಳಗಣ್ಣಿಂದ ಸುಟ್ಟು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಅರ್ಧಾಂಗಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಯನ ಯುಗದಿಂ ಜಗವ ಪೊರೆದು ನಿಟಿಲಾಕ್ಷಿಂ ಲಯಪಡಿಸುವುದೇನು ಶಿವಯೋಗ ಲೀಲೆ. ಜಯಿಸಿ ಮದನನ ಬಳಿಕ ತನ್ನೊಡಲೊಳ್ ಉಮೆಯನನ್ವಯಿಸಿಕೊಂಡಿಹುದೇನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಒಂದರೊಳಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಜಯಿಸಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ.
ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟದೆ ಹೇಗಿರುವುದು ಎನ್ನುವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ರೂಪ, ಕಾಮದಹನದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ, ಮುಕ್ಕಣ್ಣನ ಮಹೋನ್ನತ ಲೀಲೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ಕಾಗಿಯಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ರೂಪವನ್ನು ಹೊತ್ತವರಲ್ಲವೇ? ಸಂಸಾರ ಸಂಸಾರವಾಗಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಿಸ್ಸಾರವಾಗಬಾರದು. ಹಾಗೆ ನಿಸ್ಸಾರವಾಗದೇ ಇರಲು ಇದರ ಭಾರ ಹೊತ್ತ ನಾವು ಸುಖ, ದುಃಖ, ನೋವು, ನಲಿವುಗಳನ್ನು ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ತೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಲಯಕರ್ತನಾಗಿ, ಶಿವನಾಗಿ, ಶಾಂತನಾಗಿ, ರುದ್ರನಾಗಿ, ನಟರಾಜನಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಮೇಶ್ವರನಾಗಿ ಇದ್ದರೂ, ಕೈಲಾಸದ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಮಗ್ನನಾಗಿಯೂ ಇದ್ದು ಭಾವ ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಿವನಂತೆ ಎಂಬುದು ಈ ಮುಕ್ತಕದ ಹೂರಣ. ಒಬ್ಬ ಸಂಸಾರಿಗನೂ ಸಹ ಗೃಹ ಸಂಬಂಧವಾದ ಉದ್ಯೋಗ, ಸಮಾಜ, ಸಂತತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಭಾವ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ ಮಾಡುವ ಸಾಹಸ, ಪಡುವ ತುಮುಲಗಳನ್ನು ಎಂದರೆ ತುಮುಲಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಮಾನಸಿಕ ಸಂತುಲನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆ ಸಾಹಸ ಶಿವ ಸಾಹಸದಂತೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಕಷ್ಟಗಳ ಸಂಕೋಲೆಗಳು, ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಸರಮಾಲೆಗಳು, ಸಂತೋಷ ಸಮಾರಂಭಗಳ ನಲುಮೆಯು, ಭಾವ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳ ತೀವ್ರತೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಆದರೂ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ವಿಚಲಿತರಾಗದೆ ಆಸೆ ಮತ್ತು ಮೋಹವನ್ನು ಜಯಿಸಿದರೆ ಕಾಮನನ್ನು ದಹಿಸಿ ಜಯಿಸಿದಂತೆ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಂಟದೆ ಇದ್ದರೆ ಮೋಹವನ್ನು ಗೆದ್ದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ತಲುಪಲು ಬಹಳ ಸಾಧನೆ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಾಧಿಸಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದರೆ ಬದುಕು ಶಾಂತವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೇಳುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ದಶೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಚೋದಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ದೇಹಗಳನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಸಾಧನೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಮದ ಮತ್ತು ದಮದ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ಎರಡೂ ಆಗಬೇಕು. ಶಮ ದಮ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಅಸಾಧ್ಯವೇನಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ, ಈ ನಾಶವಾಗುವಂಥದ್ದು ಅವಿನಾಶಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮನಗಾಣಬೇಕು. ಉಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.